ارجمند نے ڈرائنگ کی کاپی کھولی اور تصویر والا صفحہ اس کے سامنے کر دیا۔ نادرا ہکا بکا رہ گئی، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اوتار سنگھ؟ نادرا نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا۔ نہیں گڑیا، البتہ ان کی صورت ملتی ہے اوتار سنگھ سے۔ اوتار سنگھ کون تھے؟ میرے ساتھ کالج میں پڑھتے تھے، میری کلاس میں، لیکن یہ وہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ان کی شکل بہت ملتی ہے۔ یہ اوتار سنگھ وہی ہے نا جن کے بارے میں آپ بہت باتیں کرتی ہیں مجھ سے، ہے نا؟ ہاں گڑیا، نادرا نے جھجکتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ کو یہ بہت اچھے لگتے تھے؟ اچھا تو یہ تھا، مگر ہندو تھا۔ بہت اچھا کیوں لگتا مجھے؟ لیکن یہ ہندو نہیں ہے، ارجمند نے زور دے کر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو گڑیا، ہندو ہو تو یہاں کیوں ہوتا؟ نادرا نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا گڑیا، اب میں سو جاؤں؟ بہت نیند آ رہی ہے مجھے۔ دن چڑھتے تک سونا نحوست ہوتا ہے پھوپھو، یاد ہے دادی کہتی تھیں۔ نادرا اداس ہو گئی۔ نحوست سے بھاگنا ہی تو چاہتے ہیں ہم، مگر راستہ ہی نہیں ملتا۔ نیند کا تو بس بہانہ تھا، نیند اب کیسے آ سکتی تھی؟ وہ تو بس سکون سے اوتار سنگھ کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ لفظ محبت ایک اسی نام کے ساتھ تو جڑا تھا۔ لفظ اس لیے کہ محبت تو وہ کر بھی نہیں سکتی تھی، بس وہ بار بار یہی سوچتی کہ کاش وہ مسلمان ہوتا۔ لیکن لفظ کاش دنیا کا سب سے بے فیض لفظ ہے، اس سے معاملات درست کبھی نہیں ہوتے اور حسرت پکی ہو جاتی ہے۔ اس نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگی۔ تصویر تو وہ اوتار سنگھ کی ہی لگتی تھی، کہیں بال برابر بھی فرق نہیں تھا، لیکن عقلی طور پر اس کا یہاں ہونا ممکن نہیں تھا۔ اوتار سنگھ تو دہلی میں تھا، تقسیم کے بعد وہ یہاں کیوں آتا؟ ہندو تو الٹا یہاں سے بھاگ رہے تھے، ایسے میں ہندو کا دہلی سے لاہور آنا خلاف عقل تھا۔ دوسری بات، اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ لاہور آ گیا تھا تو اس کا یہاں اس بازار میں ہیرا منڈی میں کیا کام؟ یہ دوسری بات تو پہلی سے بھی زیادہ ناممکن تھی۔ اس نے اوتار سنگھ کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ ریٹا پارسن کے گھر میں ہونے والی پارٹی اسے یاد تھی، اسے ریٹا کی نظریں بھی یاد تھیں۔ وہ اوتار سنگھ کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اور پھر جس طرح بالکل اچانک وہ انگلینڈ واپس گئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اوتار سنگھ نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ اوتار سنگھ عجیب آدمی تھا، اس میں تعصب کی بجائے وسیع نظری تھی۔ نفرت تو وہ کسی سے کرتا ہی نہیں تھا، شراب وہ نہیں پیتا تھا، کردار کی مضبوطی ایسی تھی کہ ایک نہایت آزاد خیال انگریز لڑکی بھی اسے ورغلا نہیں سکی۔ محمود کی موت پر کالج میں ہونے والا تعزیتی جلسہ اسے یاد تھا۔ اس روز اس نے اوتار سنگھ کا ایک نیا روپ دیکھا تھا۔ رام گوپال ہمیشہ کی طرح ہرزہ سرائی کر رہا تھا، شاید اس نے اوتار سنگھ کو کوئی تانا دیا تھا۔ جواب میں اوتار سنگھ نے جس جارحیت کا مظاہرہ کیا، اس نے سبھی کو حیران کر دیا۔ رام گوپال تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ اوتار سنگھ نے اس سے کہا تھا، تم بزدل ہو رام گوپال، اور مجھے فخر ہے کہ محمود جیسا بہادر آدمی میرا دوست تھا۔ میں تم جیسے 30-40 مسلح افراد سے اکیلا ہی نمٹ سکتا ہوں۔ یاد رکھنا رام گوپال، میں راجپوت ہوں اور بزدلوں سے دوستی نہیں رکھتا۔ وہ آخری موقع تھا کہ نادرا نے اوتار سنگھ کو دیکھا، کیونکہ کالج میں ہندوؤں کے تعصب کے اس مظاہرے کے بعد کہ رام گوپال نے محمود کے قتل کا بلا واسطہ اعتراف کر لیا تھا، اسے کالج جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ ڈر گئی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہی سب کچھ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہونا ہے۔ تو اس آخری دن اس نے دل میں سوچا تھا کہ اوتار سنگھ ایمان سے محروم ہے، لیکن اس میں ساری خوبیاں مومنوں والی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ بیشتر مسلمانوں سے اچھا ہی تھا، لیکن وہ بہرحال مسلمان نہیں تھا۔ نادرا کبھی اوتار سنگھ کو نہیں بھلا سکی، اس کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکی، اور اسے کسی اور سے محبت نہیں ہوئی، شاید اس لیے کہ اسے موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن شاید موقع ملنے پر بھی وہ کسی سے محبت نہیں کر پاتی۔ اسے یاد تھا ٹرین میں جب وہ لٹ رہی تھی تو اسے خیال آیا تھا کہ یہ لوگ اوتار سنگھ ہی کے تو ہم مذہب ہیں۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو وہ اوتار سنگھ کی محبت سے کبھی نہ لڑتی، یوں کم از کم ایک سچی خوشی تو مل جاتی اسے۔ پھر لاہور میں وہ رشید کے ہاتھوں لٹی، اور ایسی لٹی کہ ہر روز لوٹنا اس کا مقدر ہو گیا۔ ہندوؤں سے کہیں زیادہ بڑی ذلت اسے مسلمان سے ملی تھی۔ اس کے بعد وہ اوتار سنگھ کی محبت پر کبھی شرمندہ نہیں ہوئی، بلکہ ذلت بھرے اس ماحول میں وہی اس کے لیے نشان عزت ٹھہری۔ دکھی کر دینے والے اس ماحول میں
वही तो एक सच्ची खुशी थी उसके लिए। कोठे पर आने के बाद उसने अपने लिए डायरी मंगवाई थी और वो बाकायदगी से डायरी लिखती रही थी। और इस डायरी में अवतार सिंह के अलावा कुछ भी नहीं था। वो एक अच्छी याद की तरह था जिसे वो हर रोज लिख सकती थी, और तो वो कुछ याद करना ही नहीं चाहती थी। अवतार सिंह और लाहौर में ये भी तो मुमकिन है कि तस्वीर बनाते हुए अर्जुमंद से नुकुश कुछ तब्दील हो गए हों। आखिर बच्ची ही है वो, और हमशक्ल होना भी ऐसा नामुमकिन नहीं। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि वो सचमुच अवतार सिंह ही हो। वो हर रोज अल्लाह से दुआ करती थी, एक नजाते दहिंदा भेजने के लिए इल्तिजा करती थी, जो उसे और अर्जुमंद को, बल्कि सिर्फ अर्जुमंद को यहाँ से निकाल कर ले जाए, क्योंकि अब उसके लिए बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं था। उस पर गलाजत की ऐसी तहें चढ़ चुकी हैं कि उसे कभी कोई इज्जत नहीं देगा। और ये सोचने में बड़ी खुशी, बड़ी लज्जत थी कि वो अवतार सिंह ही था, उसका महबूब, जिसे अल्लाह ने उसकी दुआओं के जवाब में नजाते दहिंदा बनाकर भेज दिया था। अगर वो वहां मौजूद होती और उसे देख लेती तो क्या होता? उसने सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने इम्कानात के कई दरवाजे हैं। सोचना यह था कि उसका फितरी रद्दअमल यही हो सकता था कि वो उसे पुकारती, जिस्मो जां की पूरी कुवत और शिद्दत से आवाज देती, अवतार सिंह। आखिर उसके लिए अर्जुमंद के बाद रुए जमीन पर अवतार सिंह वो वाहिद शनासा शख्स था जो उसके माजी से हाल में आ सकता था। उसके नजर आने पर उसका फितरी और यकीनी रद्दअमल यही हो सकता था। अब सवाल ये था कि इसका नतीजा क्या निकलता। ये इम्कान बहुत कवि था कि अवतार सिंह के नाम की पुकार बाजार में हलचल मचा देती। सब देखते कि इशारा किस तरफ है, कौन है वो अवतार सिंह, और शायद कोई भी नहीं समझता कि वो पुकार मदद के लिए है। इस नाम के साथ सुनने वाले तो यही समझते कि कोई मजलूम किसी जालिम की निशानदही कर रहा है, खास तौर पर इस सूरत में कि पुकारने वाली कोठे पर से पुकार रही हो। ज्यादा इम्कान यही था कि अवतार सिंह की टिक्का बोटी हो जाती। अभी तो हिंदुओं और सिखों के लगाए हुए जख्मों पर पहले खुरंट से पहले की झिल्ली भी नहीं आई थी। दूसरी बात ये कि अगर वो किसी तरह इशारा भी कर देती तो अवतार सिंह ऊपर आ भी जाता तो वो क्या करती, और अवतार सिंह भी क्या कर सकता था? वो कोई दावा तो नहीं कर सकता था, और इस बाजार में तो वर्षा का दावा भी सच्चा नहीं होता। हाँ, अगर अवतार सिंह तमाशबीन की हैसियत में आता तो वो उसे अपनी सूरत हाल के बारे में बताती। खुद तो वो अब यहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। वो तो जिंदगी की सरहद पार करने की ख्वाह थी, बशर्ते कि अर्जुमंद को यहाँ से निजात मिल जाए और बाहर की दुनिया में अच्छे मुस्तकबिल की जमानत भी। लेकिन अवतार सिंह अर्जुमंद को यहाँ से कैसे निकाल सकता था? वो बेचारा तो यहाँ खुद भी गैर महफूज होगा, और नीलम बाई भला अर्जुमंद को निकलने देगी? पहली बार उसे एहसास हुआ कि ख्वाब देखना कितना आसान है और ताबीर पाना कितना दुश्वार है। वो दुआ करती रही थी कि कोई नजाते दहिंदा आए और अर्जुमंद को निकाल कर ले जाए। ये उसका ख्वाब था, मगर अब वो समझ सकती थी कि अल्लाह की खास रहमत हो तो और बात है, वरना बज़ाहिर अर्जुमंद की निजात का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मायूसी धीरे धीरे उसके वजूद में सरायत करने लगी, मगर यह उसे गवारा नहीं था। मायूसी को वो कबूल कर लेती तो जिंदा न रह पाती, इसलिए मस्बत अंदाज में सोचना उसकी मजबूरी थी। उसका वाहिद आसरा अल्लाह था। कभी वो सोचती थी कि अल्लाह ने ट्रेन के सफर से लेकर आज तक कभी उसे नहीं बचाया, कभी उसकी मदद नहीं की, मगर फिर वो इस ख्याल को जहन से झटक कर दिल ही दिल में तौबा करती। अल्लाह की मर्जी, उसकी मसलिहत कौन समझ सकता है? इसमें कोई बेहतरी होगी, हाँ, उसे नजर नहीं आ सकती। तकदीर भी कोई चीज है, लेकिन अल्लाह की कुदरत तो ऐसी है कि सिर्फ कुन फरमाने से जमीन आसमान जैसी तख्लीकात वजूद में आ गई। जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता बाहर निकलने का, वहां वो जैसे चाहे रास्ता बना दे। उसने मस्बत अंदाज में सोचने की कोशिश की। अगर वो अवतार सिंह ही है तो ये नामुमकिन नहीं कि दोबारा नजर ना आए। अब ये उसकी समझ में आ गया कि वो उसे पुकार नहीं सकती उसके नाम से, वरना उसे नुकसान पहुंचेगा। तो अब उसे देखकर उसे अपने फितरी और यकीनी रद्द अमल को काबू में रखना होगा और उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोई और तरकीब सोचनी होगी। उसे एहसास हुआ कि और कुछ नहीं तो ज़्यादा सफर के लिए उसे एक और ख्वाब मिल गया है। वो उठकर बैठ गई। उसे डायरी लिखने का ख्याल आ गया था। डायरी का मौजू तो पहले भी अवतार सिंह ही था, मगर तब वो किस्सा पारीना था और अब एक दास्ताने ताज़ा। नूरबानो और जरीना बकरियों के शेड्स में थीं। मीनू की नाज बर्दारियां हो रही थी। उसके नाश्ते का आखिरी आइटम शुरू हो रहा था
जो उसे बहुत पसंद था। नूरबानो ने हथेली पर बादाम की गिरी रखकर उसकी तरफ बढ़ाई। मीनू बेताबी से बादाम की तरफ थूथनी लाया। उसकी गर्म सांसें नूरबानो की हथेली को छूने लगी, मगर उसी लम्हे एक अजीब बात रोनुमा हुई। बादाम से मुंह उठाकर मीनू ने सर उठाया और जोर जोर से जैसे कुछ सूंघने लगा। अरे इसे क्या हुआ? जरीना ने बेसाख्ता कहा। नूरबानो भी हैरान थी। लो मीनू, ये खाओ ना। मगर मीनू का रद्द अमल इस बार अजीब तर था। वो पलटा और अंधाधुंध भाग खड़ा हुआ। एक लम्हे में वो शेड से बाहर था और पूरी रफ्तार से एक तरफ दौड़ा जा रहा था। जरीना के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने सवालिया नजरों से नूरबानो को देखा। इसे क्या हो गया? नूरबानो के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई, चेहरा तमतमा उठा। शायद मैं समझ गई हूं, उसने आहिस्ता से कहा। नूरबानो के तासुरात की वो तब्दीली भी जरीना की समझ से बाहर थी। वो उससे पूछना चाहती थी कि उसे अचानक क्या हो गया है, मगर उसने ये बात पूछी नहीं। मुझे भी बताएं, उसने कहा। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो वापस आ गए हैं। मीनू इस तरह सब कुछ छोड़कर किसी के लिए भाग ही नहीं सकता। एक लम्हे तो जरीना कुछ भी नहीं समझी, फिर अचानक बात समझ में आ गई। लफ्ज वो उस पर रोशन हो गया। मगर इसकी बेवफाई तो देखो। इतने अरसे हम इसकी नाज बर्दारी करते रहे और ये भी ऐसा बना रहा जैसे दुनिया में हमसे ज्यादा किसी को चाहता ही नहीं। लेकिन अब वो आ गए तो तू कौन और मैं कौन? नूरबानो के लफ्जों में तो शिकायत थी, लेकिन लहजे में खुशी और फख्र। जरीना को हंसी आ गई। वो बहुत तेजी से सोचने और फैसला करने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त वहां रुकना कबाब में हड्डी बनने के मुतरादिफ था। नूरबानो को भाई से बात करने का मौका देना बहुत जरूरी था। ये जरूरी था कि सबसे पहले वही भाई से मिले। मैं जाती हूँ अम्मा को खुशखबरी सुनाने, उसने कहा और नूरबानो के जवाब का इंतजार किए बगैर भाग खड़ी हुई। नूरबानो खड़ी हो गई और चंद लम्हे सोचती रही। उसे क्या करना चाहिए? उसका हक था कि वो अब्दुल हक का खैर मकदम करे। यही नहीं, उसे उससे बड़ी संगीन शिकायत थी। शेड के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने सोचा कि जरूरी तो नहीं कि उसका अंदाजा दुरुस्त हो और अब्दुल हक ही आए हों। कोई और बात भी तो हो सकती है। वो ख्वाह मुख्वाह आस लगा बैठी, मगर शेड से निकलते हुए ख्वाबों की ताबीर उसके सामने थी। थोड़े ही फासले पर अब्दुल हक था। उसके कंधे से एक बैग लटका हुआ था और दोनों हाथों में 2 सूटकेस थे और मीनू ने उसका कदम बढ़ाना दो भर कर रखा था। वजह यह थी कि वो उसके जिस्म से सर रगड़ना चाह रहा था, मगर उसे जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि दोनों जानिब सूटकेस थे और सामने आकर टांगों से सर रगड़ने का शौक पूरा करते हुए वो अब्दुल हक के बढ़ने में मुजाहमत कर रहा था। साथ ही वो जोर जोर से मैं कर रहा था। उसके लहजे में शिकायत थी। कभी कभी तो आवाज में रोने का तासुर आ जाता था। नूरबानो तेजी से उसकी तरफ लपकी। मीनू की हरकतों में उलझे हुए अब्दुल हक ने अभी उसे देखा नहीं था। रुक जाइए, नीचे रख दीजिए ये सामान, उसने तेज लहजे में कहा। अब्दुल हक ठटक गया। उसने रुक कर उसे देखा। वो पहला मौका था कि वो उसे बराह रास्त नजर भरकर देख रहा था और चाहने के बावजूद वो नजर नहीं हटा सका। फिर उसे यकीन नहीं था कि ये वही है। बिलाखिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो तिलिस्म टूटा, लेकिन मीनू की मैं इस दौरान भी जारी थी। आप मंझली बीबी है ना? नूरबानो ने मलामती नजरों से उसे देखा और तेज लहजे में बोली। मैं नूरबानो हूँ और कई बरस से आपके घर में रह रही हूँ। अब इतने दिन घर से दूर रहने का ये मतलब तो नहीं कि घर के लोगों को पहचान ना सकें। अब्दुल हक सुन होकर रह गया। वो उसे बाकायदा डांट रही थी, मगर इस डांट में बड़ी अपनायत थी और उसने उसे इतना बोलते भी कभी नहीं सुना था। जी वो मैं दरअसल मीनू। वो बुरी तरह गड़बड़ा गया। मीनू का अब मौका मिल गया था और वो उसकी टांगों से सर रगड़ रहा था। नूरबानो ने मीनू का कान पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। हट जाओ मीनू। मगर मीनू ने एक झटके में खुद को छुड़ा लिया। अब वो कुछ सुनने के मूड में नहीं था। नूरबानो खिसिया गई। अब तो ये उसे पहचान ही नहीं रहा था। अब्दुल हक हाथ से मीनू को सहला रहा था। और ये सामान उठाकर आप पैदल चले आ रहे हैं, नूरबानो ने उसे फिर डांटा। अब्दुल हक ने नजरें उठाकर उसे एक पल देखा, मगर फौरन ही नजरें झुका ली। अरे ये तो बहुत गुस्सावर हो गई हैं, बात बात पर डांट रही हैं, शायद अंदर की झुंझुलाहट की वजह से। और जब मैं नाकामी की खबर सुनाऊंगा तो क्या होगा? शायद खा ही जाएंगी मुझे। बताइए ना, पैदल आने की क्या जरूरत थी? मैं बैलगाड़ी में था, मीनू की वजह से उतरना पड़ा। ये पागल हो रहा था।
गाड़ी के नीचे भी आ सकता था। अब्दुल हक ने वजाहत पेश की। नूरबानो ने गुस्से से मीनू को देखा लेकिन बोली कुछ नहीं। वो पहले ही खातिर में नहीं ला रहा था और तौहीन कराने का क्या फायदा। महबूब की जुदाई में एक दूसरे की गमगुसारी करने वाले आखिर थे तो रकीब ही। महबूब के वापस आने पर तो रकाबत ही होगी। जानते हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? अब्दुल हक इसी पर तो हैरान हो रहा था। उसने जल्दी से नफी में सर हिला दिया। मुझे आपसे लड़ना है, आप बहुत बुरे हैं। अब्दुल हक का झुका हुआ सर और झुक गया। जी मुझे मालूम है, उसने आहिस्ता से कहा। आप वजह नहीं पूछेंगे? पता है आपके जाने के बाद अम्मा मुझसे कितना खफा रही। वजह भी नहीं बताती थी। फिर एक दिन पता चला कि आपने लाहौर जाने से पहले कहा था कि आप मेरी वजह से जा रहे हैं और जब तक चचा जान नहीं मिल जाते वापस नहीं आएंगे। अम्मा सोचती थी कि चचा जान का मिलना मुमकिन ही नहीं और आप वादे के मुताबिक वापस नहीं आएंगे। कितना शर्मिंदा कराया आपने मुझे। मगर ये तो सच है, मैं आप ही के लिए लाहौर गया था। मैं तो खुद शर्मिंदा था और हूं, लेकिन मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि लाहौर जाकर चचा जान को ढूंढें। अब्दुल हक को वो मंजर अच्छी तरह याद था। मुझे याद है उस दिन आपने मुझे रोक कर कहा था कि आपको एक बहुत अहम और जरूरी बात करनी है मुझसे, और आपने कहा था कि ये बात तो आपको बहुत पहले करनी चाहिए थी लेकिन मेरी मसरूफियत की वजह से नहीं कर सकी। कहा था ना आपने। और आप मुझे यही याद दिलाना चाह रही थी ना कि आपके चचा जान को तलाश करके आपको उनके सुपुर्द करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो पहले ही अपनी कोताही और वादा खिलाफी पर शर्मिंदा हो रहा था तो मैं चला गया। नूरबानो भी वो दिन कैसे भूल सकती थी। अब्दुल हक ने उसे बात पूरी करने ही नहीं दी। बस उसने कहा, अब मैं एक लम्हा भी जाया नहीं करूंगा, आप बेफिक्र रहें, मैं अब आपका काम करके ही वापस आऊंगा। तो ये था वो काम, जबकि वो उससे उसकी बाप की किताबों और डायरी के बारे में बात करना चाहती थी, उसे सौंप देना चाहती थी। आप कैसे आदमी हैं, अपने ही गुमान में रहते हैं, किसी की किसी बात से जो नतीजा चाहे अख्ज कर लें। वो उस पर बरस पड़ी। मैं उस रोज आपसे ये बात कर ही नहीं रही थी। मुझे तो चचा जान याद भी नहीं थे। मैं उन्हें तलाश करने का क्यों कहती है आपसे? आप हमारे पास खुद को महफूज नहीं समझती थी। वो वहां की बात थी, दिल्ली की। यहां आपने कब मुझे नाखुश देखा, कब सहमा हुआ देखा? मगर आप तो आंखें बंद करके अपने गुमान में जीते हैं, वरना देख लेते कि मैं यहाँ कितनी खुश हूं। अब्दुल हक की आंखें फैल गईं। वाकई ये तो सच था। नूरबानो तो यहाँ घुल मिल गई थी। अरे वो तो तहखाने में भी उनके साथ गई थी। ये सोचकर उसके दिल का बोझ कम होने लगा। अब नूरबानो को इतना सदमा तो नहीं होगा चचा के ना मिलने का। उधर नूरबानो अपनी कहे जा रही थी, आप कुछ देखते ही नहीं। जब तक कोई बात मुंह से ना कही जाए समझेंगे ही नहीं, बल्कि मुझे तो शक है कि सुनने के बाद भी नहीं समझेंगे। गौर से सुन लें कि मैं। अब्दुल हक ने चौंक कर उसे देखा। उसने ये बात सुनी नहीं थी। मैं यहाँ बहुत खुश हूं। उस वक्त जुबैर की पुकार सुनाई दी। अरे साहब आ गए। वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। और यहां से कहीं जाना नहीं चाहती। नूरबानो ने अपनी बात मुकम्मल की, मगर अब्दुल हक ने नहीं सुना। वो जुबैर की तरफ मुतवज्जे था जो उन तक आ पहुंचा था। लाइए सामान मुझे दीजिए। बहस से बचने के लिए अब्दुल हक ने जल्दी से दोनों सूटकेस उसे दे दिए। अब उसे मीनू से निमटना था। नूरबानो मुतमईन हो गई। अब इससे बढ़कर इजहार कैसे किया जा सकता है। उसने कदम हल्के रखे और घर में जाने की बजाय शेड में चली गई। अपनी जुर्रत पर उसे खुद भी हैरत हो रही थी। उसे ख्याल भी था कि जुबैर ने उसे अब्दुल हक से बातें करते देख लिया है। अब वो देर तक घर में मौजूद लोगों का सामना नहीं कर सकती थी। उसे नहीं मालूम था कि अब्दुल हक ने असल बात अब भी नहीं सुनी। अब्दुल हक की वापसी पर अपनी बेपनाह खुशी खुद हमीदा के लिए भी हैरान कुन थी। ना तो उसने अब्दुल हक को जाने से रोका था और ना ही उसकी गैर मौजूदगी के दिन शुमार किए थे। वो उसे खास तौर पर याद भी नहीं कर सकती थी। ये अलग बात कि वो हर वक्त उसे याद करता रहता था। कुछ ये था कि अल्लाह ने उसे बनाया ही ऐसा था। सब्र की नेमत उसे कसीर मिली थी, और क्यों ना मिलती। जब अल्लाह किसी को आजमाइश से दो चार करता है तो इससे पहले ही उसके मुताबिक उसे सब्र बर्दाश्त अता कर देता है। लाल आंधी के बाद वो जिस दौर से गुजरी थी उसने उसके ईमान को पुख्ता कर दिया था। वो जानती थी कि उस पर अल्लाह की इनायत है, वरना कोई इतना अकेला इस तरह जी नहीं सकता। उसने तो अपनी अंधी आंखों से मुझसे देखे थे।
عبدالحق کا اس کے پاس واپس آنا تو سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ تڑپنے اور باویلا کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔ اگر کسی کو ملنا ہے تو وہ ضرور ملے گا، اور اگر نہیں ملنا تو کسی طرح بھی نہیں ملے گا۔ اور اس سے پہلے کی زندگی میں بھی کیا تھا، اس نے تو ہر موسم سے بڑھ کر ہجر کا موسم ہی دیکھا تھا۔ بیٹے تعلیم کے لیے دہلی گئے تھے، سال بھر بعد چھٹیوں میں گھر واپس آئے تھے، اور وہ بھی پھر چلے جانے کے لیے۔ اور پھر وصال دین چلا گیا تھا، وہ بھی واپس نہ آنے کے لیے۔ عبدالحق اس کے سامنے آیا تو بے ساختہ اسے لپٹا لیا۔ جی تو چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے دل میں اتار کر چھپا لے، کہیں جانے نہ دے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اسے علیحدہ کر دیا۔ اب تو واپس آ گیا ہے نا پتر؟ اس نے اس سے پوچھا۔ عبدالحق اتنی جلدی دور کیے جانے پر زخمی ہوا تھا اور حیران بھی۔ جی اماں، اب تو کہیں نہیں جانا ہے نا؟ ہو سکتا ہے جانا ہو اماں، لیکن تمہارے بغیر نہیں۔ بس تو پھر کیا ہے، وقت اپنا ہی ہے نا، حمیدہ نے بے فکری سے کہا۔ تو جا، نہا دھو کر کپڑے بدل، آرام سے مردانے میں بیٹھ، سب لوگ تیرا انتظار کرتے رہے ہیں، تجھ سے ملنے آئیں گے، کچھ تھکن بھی اتر جائے گی۔ لیکن اماں، ابھی تو میں آپ کی گود میں لیٹنا چاہتا ہوں، اتنے دن کے بعد تو ملی ہیں آپ۔ اس کے لیے بہت وقت پڑا ہے، رات کو سکون سے آنا میرے پاس، مجھے بھی باتیں کرنی ہیں تجھ سے، مگر پہلے دوسروں کے حق ادا کر دے۔ تو صرف میرا ہی تو نہیں، سبھی کا ہے نا۔ عبدالحق کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اماں کی بات ٹالنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اماں کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس سے ملنے کے لیے لوگ آئیں گے، کتنے لوگ؟ اس کا واپس آنا ایسی کون سی خاص بات ہے، اسے واپس تو آنا ہی تھا۔ وہ نہا دھو کر تازہ دم ہو کر نکلا تو زبیر موجود تھا۔ صاحب، اب آپ لیٹ جائیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں زبیر بھائی۔ مگر اس وقت اماں کی بات سچی ہو گئی۔ چاچا رحیم بخش اس سے ملنے آئے تھے۔ زبیر اسے بتا چکا تھا کہ رحیم داد کو سرپنچ بنا دیا گیا ہے۔ وہ اس سے ملنے مردانے میں چلا گیا۔ اس کے بعد مغرب تک اسے وہاں سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ مردانہ پورے دن بھرا رہا۔ اس سے پہلے عبدالحق کو اندازہ ضرور تھا کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو محبت اس کے سامنے آئی وہ اس کے تصور سے بھی بہت بڑھ کر تھی۔ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو اس سے ملنے نہ آیا ہو، اور کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، اور سبھی اسے صاحب کہہ رہے تھے، کیا چھوٹا کیا بڑا۔ اسے زبیر پر غصہ آنے لگا۔ ملنے آنے والوں میں ڈاکٹر واسطی واحد آدمی تھے جنہوں نے صاحب کہنے کی بجائے عبدالحق صاحب کہا تھا۔ عبدالحق کو اطمینان ہو گیا۔ زبیر نے اس کے مشورے پر پوری طرح عمل کیا تھا، اور علاقے کے معاملات اس کے پتا جی کے انداز سے سنبھالے تھے، تبھی تو لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ لوگوں کے نزدیک اس کے بعد سب سے معزز زبیر ہی ہے۔ یہ واقعی زبیر کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ زبیر پہلے کے مقابلے میں بہت پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے ہی اس کا مسئلہ حل کیا۔ ارے بھائی، کیسی محبت کرتے ہو تم لوگ اپنے صاحب سے، انہوں نے کمرے میں موجود لوگوں سے کہا۔ سفر کی تکان اتارنے کا موقع بھی نہیں دے رہے ہو انہیں، ایسے موقع پر تو بس 5 منٹ بیٹھ کر اٹھ جاتے ہیں لوگ۔ اور ہاں، کل صاحب کو پنچایت میں بلا لو نا۔ اس کے نتیجے میں لوگ رخصت ہونے لگے۔ پھر ڈاکٹر صاحب بھی اٹھے۔ یہ تو میں رسمن آیا تھا عبدالحق صاحب، انہوں نے کہا، لیکن آپ سے ایک ضرورت بھی آ پڑی ہے مجھے۔ 2-3 دن میں حاضر ہوں گا آپ کے پاس سوالی بن کر۔ عبدالحق تو تڑپ گیا۔ تکلف کیسا ڈاکٹر صاحب، ابھی حکم کرے نا۔ نہیں عبدالحق صاحب، یہ تکلف کی بات نہیں، آداب کی بات ہے۔ ضرورت مند بن کر آؤں گا تو ضرورت کی بات کروں گا۔ عبدالحق کا ذہن الجھنے لگا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے مزید بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ادھر نماز کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ نوربانو شیڈ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکی، حالانکہ مینو کی بے وفائی کے بعد وہ اپنی بکریوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ مینو کی خاطر اس نے اپنی بکریوں سے بے وفائی کی تھی، اب وہ اس کی تلافی کرنا چاہتی تھی، لیکن شیڈ میں ایک بھولی بسری یاد نے اسے تڑپا دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اوتار سنگھ کے لیے باجی کی محبت اس پر پوری طرح کھل گئی تھی، بلکہ ایک دن باجی نے بڑے فخر سے اسے لے جا کر دکھایا تھا کہ چھوٹا ٹھاکر کسی سے عربی پڑھ رہا ہے، اور پھر پڑھانے والے نے یاسین شریف کی تلاوت بھی کی تھی۔ یہ اس کے کچھ عرصے بعد کی بات ہے کہ ایک دن اب کی رابعہ اور اس وقت کی رنجنا اماں کے پاس ایک فرمائش لے کر آئی تھی، کھانا پکا کر بھیجنے کی فرمائش۔ چھوٹے ٹھاکر کا کوئی مسلمان دوست آ رہا تھا، وہ اس کے لیے کھانا پکوانا چاہ رہا تھا۔ جس وقت وہ بات ہوئی وہ اماں کے پاس ہی تھی۔ اماں نے تو بڑی خوشی سے وعدہ کر لیا تھا
بلکہ انہوں نے اس سے ہاتھ بٹانے کو بھی کہا تھا، مگر اس نے روایتی نخوت کے ساتھ انکار کر دیا تھا۔ اماں کو بھی اس سے امید نہیں تھی، مگر اگلی صبح اسے باجی کو باورچی خانے میں دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ باجی کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر تلاوت کر کے وہ آرام ضرور کرتی تھیں، اور کھانا پکانے میں بالکل دلچسپی تھی ہی نہیں۔ اماں کے اصرار کے باوجود وہ پکانے سے جی چراتی تھیں، مگر اس وقت وہ نہ صرف باورچی خانے میں موجود تھیں بلکہ اصرار کر رہی تھیں کہ کھانا وہی پکائیں گی۔ اماں نے کہا بھی، آج زیادہ چیزیں ہیں، پھر کسی دن پکا لینا، لیکن باجی نے کہا یہ اور بھی اچھا ہے، ایک ہی دن میں وہ اتنا کچھ سیکھ لیں گی۔ نوربانو کو حیرت ہوئی تھی جس وقت رنجنا فرمائش لے کر آئی تھی۔ باجی بظاہر تو کہیں قریب نہیں تھی، لیکن یہ طے تھا کہ انہوں نے یہ بات سن لی تھی، اس لیے وہ کھانا پکانے میں گھس رہی تھی۔ نوربانو کو بہت غصہ آیا، جی تو چاہا کہ انہیں باتیں سنائے، لیکن بدنیتی کے تحت خاموش رہی۔ اس سے بہت بہتر سزا اور کیا ہوتی کہ چھوٹے ٹھاکر اور اس کے دوست کو باجی کا پکائے ہوا تجرباتی کھانا نصیب ہوتا، سو وہ اس میں خوش ہو گئی۔ لیکن جب اس نے کھانا کھایا تو حیران بھی ہوئی اور مایوس بھی۔ باجی نے ہر چیز بہت لذیذ بنائی تھی، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی کی پہلی بار پکائی ہوئی چیز ہو سکتی ہے، شاید وہ محبت کا کمال تھا۔ پھر جب رنجنا نے نیچے آ کر بتایا، چھوٹے ٹھاکر کو کھانا اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے رات بھی وہی کچھ کھایا، تازہ کھانے کی بجائے، اور انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا ہے، تو اسے اور اذیت ہوئی۔ اس لمحے باجی اسے بہت بری لگی تھی، اور اب اسے یہ سوچ کر حیرت ہو رہی تھی کہ یہاں آنے کے بعد آج تک وہ چیزیں پکانے کا خیال کیوں نہیں آیا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ عبدالحق کو وہ کھانا اچھا لگا تھا۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا، وہ شروع ہی سے ایسی ٹیڑھی ہے۔ ساری خرابی یہ ہے کہ اس کے لیے کائنات کا مرکز محض اپنی ذات ہے، وہ صرف اپنے لیے سوچتی ہے، اپنی خوشی میں خوش اور اپنے دکھ میں دکھی، کسی اور کی خوشی اور دکھ کا خیال ہی اسے نہیں آتا۔ اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، ایسا آدمی کیسے خوش رہ سکتا ہے، اسے تو خوشی ملے گی بھی تو شاید اسے گنوا دے گی، لیکن نہیں، اب وہ خود کو بدل بھی سکتی ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ وہ خود کو بدل لے۔ اب نہیں بدلا تو شاید آئندہ موقع نہیں ملے گا، اس خیال نے اسے ڈرا دیا۔ لیکن پھر اسے اماں سے کیا ہوا اپنا وعدہ یاد آیا۔ اس نے کہا تھا، میرے اندر کی ساری خرابیاں میری بے اعتمادی اور بے یقینی کی وجہ سے ہیں، اور اس کا سبب یہ خوف ہے کہ وہ مجھے کبھی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ وہ بہت اچھے ہیں اور میں بہت بری ہوں، میں ان کے قابل ہوں ہی نہیں، لیکن اللہ کی مہربانی سے وہ مجھے مل جائیں گے تو میں بالکل بدل جاؤں گی۔ حیرت ہے، یہ میں نے کہا؟ اس نے سوچا، میں اتنا کھل کر بھی بات کر سکتی ہوں، اس کا تو مطلب ہے کہ میں بدل رہی ہوں، تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس لمحے اس نے خود سے ایک عہد کر لیا، وہ اب اپنے بارے میں نہیں، دوسروں کے اور خاص طور پر عبدالحق کے بارے میں سوچا کرے گی۔ وہ دوسروں کی خوشیوں اور ان کے دکھوں کے بارے میں سوچا کرے گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور شیڈ سے نکل آئی۔ وقت ضائع کرنے کی بالکل گنجائش نہیں تھی۔ اسے رات کے کھانے کی، خاص الخاص کھانے کے اہتمام کی فکر کرنی تھی، اور وہ سب کچھ خود ہی کرے گی۔ عبدالحق کو اس بات پر حیرت تھی کہ مینو تقریباً تمام وقت بیٹھک میں اس کے پاس بیٹھا رہا تھا، لیکن اس نے وہاں کوئی گندگی نہیں کی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا رہا تھا، کبھی اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے وہ اس کا پاؤں چاٹ لیتا، اور اس نے جب بھی سر جھکا کر دیکھا تو مینو کو اپنی ہی طرف دیکھتے پایا۔ کیا جانور اتنے سمجھدار بھی ہوتے ہیں؟ سب لوگوں کے جانے کے بعد عبدالحق اٹھا، مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ چلو مینو، گھر چلیں، اس نے مینو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مینو نے میں کر کے باقاعدہ جواب دیا۔ وہ شیڈ کی طرف چل دیا۔ مینو اس کے پیچھے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ تھا۔ کبھی تو وہ اس سے آگے بھی نکل جاتا، جیسے جانتا ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، مگر وہ فوراً پلٹ بھی آتا تھا۔ شیڈ میں پہنچ کر عبدالحق اسے باندھنے لگا تو مینو نے باقاعدہ مزاحمت کی۔ بس کھلے رہنے کا وقت ختم، اب تمہیں سونا ہے، عبدالحق نے محبت بھرے لہجے میں ڈانٹا۔ مینو نے سر جھکا لیا اور بہت کمزور سی آواز میں ممیانے لگا۔ اس کی آواز کی کمزوری سے عبدالحق کو خیال آیا، اور اس نے مینو کے پچکے ہوئے پیٹ کو دیکھا۔ اپنی غفلت اور بے پرواہی پر اسے شدید غصہ آیا۔ معصوم جانور تمام وقت اس کے قدموں میں بیٹھا رہا، اور اس نے سوچا تک نہیں کہ وہ بھوکا ہوگا۔ شاید صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے شیڈ کا جائزہ لیا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کترنے کی مشین کے پاس چارے کا ڈھیر تھا، وہیں بادام اور اخروٹ کی تھیلیاں بھی موجود تھیں۔ اسی وقت مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔
अब्दुल हक जल्दी से चारा लेकर आया, खली मिलाई और चारे का बर्तन मीनू के सामने कर दिया, लेकिन मीनू ने मुंह फेर लिया। ओह, मेरे हाथ से खाना है? लेकिन अभी तो यह मुमकिन नहीं, खा लो। अब्दुल हक ने जबरदस्ती उसका मुंह बर्तन की तरफ धकेला, मगर मीनू खाने पर आमादा नहीं था। अभी तुम खुद खा लो, नमाज पढ़ आऊं, फिर तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा, अब्दुल हक ने कहा। मेरे आने तक ये सब खा लेना, उसने फिर मीनू को डांटा, लेकिन इस बार मीनू की मैं में वाज़ेह इनकार था। उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता था। अब्दुल हक शेड से निकला और मस्जिद की तरफ चल दिया, लेकिन नमाज के दौरान भी उसे यही ख्याल सता रहा था कि मीनू ने कुछ नहीं खाया होगा। नमाज के बाद वो मौलवी मेहर अली से मिला। तुम कब आए पुत्र? उन्होंने पूछा। आज ही आया हूँ हजरत, मुझे पता ही नहीं चला, वरना मैं तुमसे मिलने जरूर आता, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कभी ऐसा न कीजिएगा, आपसे मिलने के लिए आना मेरा फर्ज है। और सुनाओ, लाहौर कैसा रहा? तुम्हारा काम हुआ? हुआ भी और नहीं भी हुआ। मैंने वहां बहुत कुछ देखा मौलवी साहब, बहुत उलझने लेकर आया हूं मैं वहां से। आपसे बहुत बातें करनी है मुझे, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। मौलवी साहब ने पुरतशवीश नजरों से उसे देखा। तो पुत्र, मैं हाजिर हूं, हल्का कर दो दिल का बोझ। इस वक्त नहीं मौलवी साहब, अब्दुल हक ने माजरत तलब लहजे में कहा। फुर्सत में आऊंगा आपके पास। फिर उसने उन्हें मीनू के बारे में बताया। मौलवी साहब हंसने लगे। अब समझ में आया कैसी होती है मोहब्बत। जाओ पुत्र जाओ, सुबह बात करेंगे। अब्दुल हक बहुत तेज कदमों से शेड की तरफ गया। उसका बस चलता तो उड़कर वहां पहुंच जाता। शेड का मंजर उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक था। मीनू ने चारे को मुंह भी नहीं लगाया था, वो सर झुकाए बैठा था। उसके कदमों की चाप सुनी तो सर उठाकर उसे देखने लगा। बहुत जिद्दी हो यार, हाथ से ही खाओगे। अब्दुल हक ने हथेली पर चारा डालकर मीनू की तरफ बढ़ाया। मीनू ने एक गहरी सांस की फूंक से उसे उड़ा दिया। वो गोया उसका इजहार नाराजगी था। ओहो, खफा हो तो पहले मनाना पड़ेगा, अब्दुल हक ने कहा और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। चंद लम्हों में उसे एहसास हुआ कि मीनू के जिस्म का तनाव कुछ कम हो गया है। उसने मीनू की थूथनी को सीने से लगाकर भींच लिया। अब मान भी जाओ यार, और मीनू उसका हाथ चाटने लगा। वो गोया कबूलियत का इजहार था। अब अब्दुल हक उसे खिला रहा था और मीनू खा रहा था। ये बताओ, इतने दिन तुम्हारा गुजारा कैसे हुआ मेरे बगैर? फिर उसे याद आया, जुबैर ने बताया था कि मीनू न जाने कैसे मंजली बीबी से मानूस हो गया था और सारे लाड उसी से करने लगा था। तो नूर बीबी से दोस्ती कर ली थी। बड़े खुश नसीब हो यार, मीनू ने जैसे मैं करके तायीद की। तो अब मेरे हाथ से खाने में क्या मजा आ रहा होगा तुम्हें? जवाब में मीनू ने उसके सीने पर हल्की सी टक्कर रसीद कर दी। अच्छा चलो, अब बादाम और अखरोट भी खा लो। अरे, खाने का वक्त हो गया। ये अब्दुल हक नहीं आया अभी तक? हमीदा ने कहा। वो बेकरार होकर कमरे से निकल आई थी। राबिया, जुबैर को मस्जिद भेज, वो मौलवी साहब के पास बैठा होगा। नहीं अम्मा, वो बता रहे थे कि साहब नमाज पढ़ते ही मस्जिद से चले गए थे, राबिया ने कहा। बावर्ची खाने में मौजूद नूरबानो भी सुन रही थी। ये उसके लिए खिलाफ तवक्को भी नहीं था। अब्दुल हक जैसा कोई इतने अरसे के बाद वापस आए तो ऐसा ही कुछ होता है। सापहर में उससे मिलने वालों का सिलसिला वो देख चुकी थी, इसलिए उसने पुलाव को ठंडा होने से बचाने के लिए यखनी तैयार करके रख ली थी, मगर पुलाव चढ़ाया नहीं था। जरा सी देर हो जाने में कोई हर्ज नहीं था, मगर पुलाव ठंडा होके बेमजा ना हो। जरीना बावर्ची खाने में ही थी। उसने किया तो कुछ भी नहीं था, लेकिन नूरबानो को खाने पकाते हुए बड़े शौक से देख रही थी। हमीदा और राबिया की गुफ्तगू सुनकर उसकी आंखों में जो चमक लहराई थी वो नूरबानो ने भी देख ली थी। फिर जरीना खामोशी से बाहर निकल गई। नूरबानो के दिल को कुछ हो गया। चंद लम्हे तो वो सोचती रही, फिर बावर्ची खाने से निकल आई। अपने कमरे से उसने चादर ली और खामोशी से घर से निकल आई। कुछ फासले पर जरीना उसे जाती दिखाई दी। उसका रुख शेड की तरफ था, वो भी उसके पीछे चल दी। वो दोनों, एक इंसान और दूसरा जानवर, एक दूसरे से यूं टूटकर मिले थे जैसे बरसों के बिछड़े मोहब्बत करने वाले मिलते हैं। मीनू का पेट भर चुका था, मगर वो अब्दुल हक का हाथ चाटे जा रहा था। अब्दुल हक जब उठने लगता तो वो जोरदार आवाज में मैं करने लगता और उसके बैठते ही चुप हो जाता। मतलब साफ था, वो नहीं चाहता था कि अब्दुल हक अभी उसके पास से उठे। अब्दुल हक को भूख लग रही थी, मगर वो वहां बैठा रहा। ये मीनू का उस पर हक था। उसने पूरे दिन मीनू को भूखा रखा था, उसकी भूख की फिक्र नहीं की थी।
तो अब उसे खुद भी हंसी खुशी भूख बर्दाश्त करनी चाहिए थी। इसी आलम में जाने कितनी देर हो गई। मीनू अब ऊँघने लगा था। दरवाजे की तरफ से कदमों की चाप सुनाई दी तो अब्दुल हक ने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। शेड के दरवाजे में एक हयूला सा दिखाई दे रहा था। कौन? उसने पुकारा। मैं हूं भाई। पहले तो अब्दुल हक की समझ में ही कुछ नहीं आया। ये कौन लड़की है जो उसे इतनी अपनायत से भाई कह रही है? वो उलझता रहा। फिर जब बात समझ में आई तो वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। ये मीनू वाली शर्मिंदगी से भी बड़ी थी। अरे वो इस लड़की को भूल गया जिसे उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ भेजा था। अरे उसने तो यहाँ आकर पूछा भी नहीं। आओ अंदर आ जाओ जरीना, बिलाखिर उसने उसे पुकारा। लहजे में शर्मिंदगी थी। जरीना अंदर चली आई। भाई वो मैं जानता हूं तुम्हारी शिकायत सच्ची है। नहीं भाई, मुझे कोई शिकायत नहीं। जरीना ने उसकी बात काट दी। शिकायत कैसी? यहाँ मुझे इतने सारे लोग मिले, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, सब आपकी वजह से। पर भाई आज मुझे डर लग रहा है यहाँ। भाई के होते हुए डर कैसा? मुझे लगता है कि आप शर्मिंदा हो रहे हैं मुझे बहन बनाकर। मैं हूं ही ऐसी। अब्दुल हक तड़प कर उठ खड़ा हुआ। ये कैसी बात करती हो जरीना? मैं रिश्ते बेसोचे समझे नहीं बनाता। मैं शर्मिंदा हूं कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं रहा, मगर एक तो मिलने के लिए आने वालों की वजह से मौका ही नहीं मिला, दूसरे मेरी तो कभी कोई बहन थी ही नहीं, तो शायद मुझे भाई होने के आदाब नहीं आते। बहन के लाड करना नहीं जानता मैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जो कुछ लाया हूं देखोगी तो खुश हो जाओगी। मेरे लिए तो आपका वापस आना बहुत खुशी की बात है भाई, और ये कभी ना सोचना कि मैं तुम्हारे इस रिश्ते पर कभी शर्मिंदा होऊंगा, और शर्मिंदगी की तो कोई बात है ही नहीं। ऐसा कभी सोचा तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। ठीक है भाई, नहीं सोचूंगी। तुमने यहाँ किसी को बताया तो नहीं अपने बारे में? कोई अच्छी बात होती तो बताती भाई, जरीना ने उदासी से कहा। तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। वो भाई अम्मा आपको खाने के लिए बुला रही हैं। अब ईशा का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़कर ही आऊंगा, तुम लोग खाना खा लो। बाहर खड़ी नूरबानो तेजी से वापसी के लिए पलटी। वो दिल ही दिल में खुद को मलामत कर रही थी। तू कभी नहीं सुधरेगी नूरबानो। ये कैसा शक, कैसी बेएतमादी है तेरे अंदर। तू तो फरिश्ते पर भी शक करने से बाज ना आए। बस एक बार ये मेरे हो जाएं, फिर देखना, उसके अंदर किसी ने चुपके से कहा, मगर उसके अंदर की शर्मिंदगी कम नहीं हो सकी। बस एक बात की खुशी थी उसे, खाने का दुरुस्त वक्त मालूम हो गया था। अब उसका पुलाव खराब नहीं हो सकता था। वो नमाज पढ़कर आएंगे तो पुलाव दम पर होगा। अंदर जरीना कह रही थी। नहीं भाई, अम्मा कह रही थी आज खाना सब लोग साथ ही खाएंगे। वो पहला मौका था कि सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। इब्तिदा में तो नूरबानो बहुत घबराई और शर्माई, लेकिन फिर उसने समझ लिया कि ये उसके लिए मस्बत तब्दीली का नुक्ता आगाज हो सकता है। बहरहाल पहला मौका था। उससे ठीक तरह से खाया तो नहीं गया, अलबत्ता वो चुपके चुपके अब्दुल हक को देख रही थी। वो जिस रगबत से खा रहा था वो उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। उसकी मेहनत और मोहब्बत कामयाब हो गई थी। वाह नूरबानो, तूने तो कमाल कर दिया धिये, हमीदा ने दाद दी। ऐसा खाना मैं एक बार पहले भी खा चुका हूं। अब्दुल हक ने सर उठाए बगैर बेध्यानी से कहा। कहाँ पुत्र? हमीदा ने पूछा। दिल्ली में अम्मा। आपको याद है वो खाना? नूरबानो ने बेसाख्ता पूछा। उसकी आवाज सुनकर अब्दुल हक ने सर उठाया, मगर फौरन ही नजरें झुका ली। वो खाना कैसे भूल सकता हूं मैं? एक लम्हे को नूरबानो को ऐसा लगा जैसे वो समझ रहा हो कि वो खाना उसने पकाया था, मगर अगले ही लम्हे उसकी खुशफहमी दूर हो गई। और मुझे मालूम है कि वो खाना आपकी बड़ी बहन हूरबानो ने पकाया था, अब्दुल हक ने कहा। फौरन ही उसे एहसास हो गया कि उसके मुंह से गलत बात निकल गई है। दस्तरख्वान पर राबिया भी मौजूद थी। आपको कैसे मालूम? नूरबानो ने पूछा। उसके दिल में जैसे फांस से चुभकर अटक गई थी। तो क्या बाजी से भी बात होती थी इनकी? जाहिर है बाजी ही बता सकती थी इन्हें ये बात। जी वो ये तो मुझे याद नहीं। अब्दुल हक बुरी तरह गड़बड़ा गया। उसी वक्त राबिया बोल उठी। मुझे याद है, मैंने बताया था साहब को। साहब ने बुआ का शुक्रिया अदा करने को कहा था। फिर मैंने बताया कि खाना बड़ी बीबी हूरबानो ने पकाया था, तो साहब बड़े हैरान हुए थे। और वाकई हर चीज तो बड़ी बीबी ने अपने हाथ से बनाई थी। हालांकि मुझे याद है कि खाना पकाने में वो कभी दिलचस्पी नहीं लेती थी। नूरबानो जानती थी कि बाजी ने वो मेहनत अवतार सिंह की मोहब्बत में की थी,
और अब पता चल गया था कि वो मोहब्बत और मेहनत सराही भी गई थी। अब्दुल हक चोर सा हो गया था। इस बात से सब समझ गए होंगे कि उसने तफ्तीश क्यों की थी। अच्छा राबिया, ये बता कि उस दिन का खाना ज्यादा अच्छा था या आज ज्यादा अच्छा है? हमीदा ने पूछा। मैं क्या जानूं अम्मा, मैंने तो खाया ही नहीं था। हम दोनों मांस मछली कहाँ खाते थे। हाँ, ये मुझे याद है कि साहब ने उस दिन रात को भी वही खाना मांग कर खाया था। अब्दुल हक गड़बड़ा गया। ये राबिया राज पर राज खोले जा रही है। हमीदा अब्दुल हक की तरफ मुड़ी। तो फिर तू ही बता पुत्र, कौन सा खाना ज्यादा अच्छा था? सच तो यह है अम्मा कि इस खाने के सामने मैं उस खाने को भूल ही गया। नूरबानो ने तो कमाल ही कर दिया। दिल रखने को मुंह देखे की तारीफ। नूरबानो चिढ़ सी गई थी। अब्दुल हक ने सर उठाया। वो पहला मौका था कि वो बराह रास्त नूरबानो की आंखों में देख रहा था। मैं झूठ कभी नहीं बोलता नूर बीबी, उसने कहा और उसके बाद भी नजरें नहीं झुकाई, बल्कि उसकी आंखों में देखता रहा जैसे चैलेंज कर रहा हो। नूरबानो की आंखों में अपनी अम्मा का चेहरा फिर गया और समात में उनकी आवाज गूंजी। छोटा ठाकुर झूठ कभी नहीं बोलता। उसने उसकी आंखों में देखते हुए बड़े खुलूस से कहा। शुक्रिया, आपकी तारीफ मिल गई, मेरी मेहनत वसूल हो गई। ये कहकर उसने नजरें झुका ली। खाने के बाद अब्दुल हक ने हमीदा से कहा, अम्मा एक बात कहूं, तुझे भी मुझसे पूछने की जरूरत है पुत्र। सबके साथ खाना बहुत अच्छा लगा अम्मा, मेरा जी चाहता है कि रात का खाना इसी तरह खाया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्र, साथ बैठकर खाने से बरकत होती है। अब रात का खाना सब साथ ही खाया करेंगे, हमीदा ने कहा। फिर सबसे मुखातिब होकर बोली, सुन लिया सबने? सबने अस्बात में सर हिला दिया। नूरबानो को ऐसा लगा कि बहुत अच्छे दौर का आगाज हो रहा है। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। अब्दुल हक दोनों सूटकेस लेकर हमीदा के कमरे में चला गया। अब्दुल हक ने पहला सूटकेस खोला और एक एक चीज निकालकर हमीदा को दिखाने लगा। हमीदा खिली जा रही थी। ये सब किसके लिए है? उसने पूछा। ये जरीना के लिए है अम्मा। फिर उसने अम्मा के लिए लाई हुई चीजें निकाली। ये आपके लिए है चादर। उसने चादर अम्मा के कंधे पर डालते हुए कहा। अब अपना हाथ बढ़ाएं। हमीदा ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया। अब्दुल हक ने सोने की 4 चूड़ियां उसके हाथ में पहना दी। ये क्या है पुत्र? अब मुझे इसकी क्या? जवान बेटे की माँ हो अम्मा, तुम्हारे हाथ सूने होंगे तो बेटे की इज्जत कम होगी। हमीदा लाजवाब हो गई। फिर अब्दुल हक ने जुबैर और राबिया की चीजें दिखाई। सब कुछ बहुत अच्छा है पुत्र, पर तू मुझे जरीना के बारे में तो बता। बताना क्या है अम्मा? उसके सब लोग पाकिस्तान आते हुए रास्ते में शहीद हो गए, कोई भी नहीं बचा। मैंने देखा तो ख्याल आया कि मैं बहन से महरूम हूँ और तुम बेटी से, क्यों ना ये महरूमी दूर कर ली जाए, अपनी भी और उसकी भी। अब्दुल हक ने कहा। फिर पुरतशवीश लहजे में बोला, मगर तुमने ऐसे क्यों पूछा है अम्मा? क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं पुत्र, वो तो बहुत अच्छी है, बस उसने खुद अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कहने लगी भाई आकर बताएंगे। मैंने ही कहा था उससे, बार बार जख्म कुरेदे जाएं तो हर बार पहले से ज्यादा तकलीफ होती है। हमीदा ने बड़ी मोहब्बत से उसे देखा। तू कितना अक्लमंद है पुत्र। तारीफ सुनकर अब्दुल हक हमेशा खिसिया जाता था। उसने जल्दी से बात बदली। जो मेरी समझ में आया वो मैं जरीना के जहेज के लिए ले आया, आगे तुम खुद देख लेना। बस कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो। रिश्ता तो आ भी गया है उसका, और वो भी बहुत अच्छा। अब्दुल हक का मुंह खुले का खुला रह गया। क्या कह रही हो अम्मा? उसने कहा। कहाँ से आया है उसका रिश्ता? हमीदा ने उसे डॉक्टर साहब की बीवी के बारे में बताया और अपना जवाब भी, पर वो जल्दी चाहती हैं पुत्र। अब अब्दुल हक की समझ में डॉक्टर वासिती की बात आई। उन्होंने कहा था कि अगली बार वो सवाली बनकर आएंगे। अब वो समझ सकता था कि वो उससे अपने बेटे के लिए जरीना का रिश्ता मांगने आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी? अब्दुल ना चाहते हुए भी उदास हो गया। बहन और बहन की मोहब्बत से वो नावाकिफ था। अब अल्लाह ने उसे बहन दी थी, ये सच है कि सबसे पहले उसे उसकी शादी की फिक्र ही हुई थी, मगर अंदर कहीं ये ख्वाहिश भी थी कि वो जरीना के साथ वक्त गुजारे, देखे कि बहन की मोहब्बत कैसी होती है। अभी तो उसे ये भी मालूम नहीं था कि भाई बहनों से कैसी मोहब्बत करते होंगे, लेकिन नहीं, ये तो उसे अभी मालूम हुआ था। ये उदासी इस मोहब्बत का नतीजा थी। ये एहसास कि वो जरीना के साथ वक्त नहीं गुजार सकेगा और वो ऐसी पराई हो जाएगी कि उसके घर कभी आएगी भी तो मेहमान बनकर। इस एहसास ने ही तो उसे उदास कर दिया था, और इस एहसास के पीछे बहन की मोहब्बत ही तो थी जिससे वो नावाकिफ था। मगर मोहब्बत तो किसी भी वक्त चुपके से किसी के पास भी आ जाती है, वो ख्वाह उससे वाकिफ हो या नावाकिफ हो।
मोहब्बत तो अल्लाह की अता होती है ना। तू कहाँ खो गया पुत्र? हमीदा ने उसे टोका। वो चौंका। इतनी जल्दी अम्मा? ले, खुद ही उसके जहेज का सामान लेकर आया है और अब कहता है इतनी जल्दी। और पुत्र, बेटियां और बहनें तो होती ही मेहमान हैं, वो अपने घर की हो जाएं और वहां खुश रहें, इसी में माँ बाप और भाइयों की खुशी होती है। पर अम्मा, मैं तो उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। तुमने तो गुजार लिया। तो पुत्र, शादी 2 दिन में तो नहीं हो जाएगी ना, वक्त तो लगेगा। तू परेशान क्यों होता है? जरीना से भी पूछना पड़ेगा। इस बार गुफ्तगू का रुख हमीदा ने बदला। 4 दिन की बहन तो तुझे खूब याद रही, उसने शिकायती लहजे में कहा। लेकिन नूरबानो का ख्याल नहीं आया तुझे? अब्दुल हक तो जैसे तड़प गया। कैसी बातें करती हो अम्मा, उनके लिए भी पूरा सामान लाया हूँ जहेज का। ये कहकर उसने दूसरा सूटकेस खोला और एक एक चीज हमीदा को दिखाने लगा। हमीदा की तो खुशी की कोई हद नहीं थी। ये जहेज लाया है या बरी? क्या मतलब अम्मा? अब्दुल हक की समझ में कुछ भी नहीं आया। कुछ नहीं पुत्र, तू अभी कैसे समझ सकता है? हमीदा ने कहा। फिर अचानक उसे असल बात याद आ गई। अरे हाँ, ये बता कि तू जिस काम के लिए लाहौर गया था उसका क्या बना? अब्दुल हक ने गहरी सांस ली। वो मरहला आ गया था जिससे वो घबरा रहा था। नूरबानो को एहसास हो रहा था कि वो एकदम बदली है और बहुत ज्यादा बदली है। उसकी बुज़दिली कम हो गई थी। आते ही उसने जिस तरह अब्दुल हक का सामना किया था वो उसकी पुरानी शख्सियत से तो मेल नहीं खाता था। इस तरह से दो टोक और बेहिजाबाना गुफ्तगू करना, उसे यकीन था कि अब्दुल हक भी हैरान हुआ होगा। फिर उसके बाद उसे ये इदराक भी हो गया कि वो सब कुछ उसने किसी वक्ती जोश के तहत नहीं किया था, यानी वो तब्दीली आर्जी नहीं, मुस्तकिल थी। फिर साथ बैठकर खाना खाने ने उसकी तब्दीली को और महमेज कर दिया था। अब्दुल हक की तारीफ के जवाब में अगर वो पुरानी वाली नूरबानो होती तो खामोशी रहती, मगर उसने जारिहाना अंदाज में तारीफ पर तनकीद की थी, ऐसी कि अब्दुल हक जैसा नरम खू आदमी जारिहाना जवाब देने पर मजबूर हो गया था। मगर इस जवाब से उसे खुशी हुई थी, ये जो पता चल गया था कि वो तारीफ सच्ची थी। और अब वो एक कदम और आगे बढ़ रही थी। उसने अब्दुल हक के वालिद की किताबें और डायरियां समेटकर यकजा की, फिर उसकी चादर उठाई और कमरे से निकल आई। निकलते हुए उसने जरीना को देखा। उसे बिस्तर पर लेटे हुए काफी देर हो चुकी थी। कभी इम्कान यही था कि वो सो चुकी है। वो अम्मा की तरफ बढ़ गई, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर ठटक गई। अंदर उसी का तज़करा हो रहा था। उसने वहीं से पलटने का फैसला किया, बल्कि उसने ये फैसला भी किया कि अब वो अब्दुल हक को ये चीजें उसके कमरे में ही जाकर देगी। उसे ये ख्याल भी हैरत अंगेज लगा, इतनी जुर्रत उसमें, और इसका जवाब असबात में था। अब वो सब कुछ कर सकती थी, यहाँ तक के इजहार मोहब्बत भी। वो पलटने लगी, मगर उसी लम्हे अंदर अब्दुल हक ने जो नाम लिया उसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। रिजवान साहब, वो तो उसके चचा का नाम था जिनकी तलाश में अब्दुल हक लाहौर गया था। तो क्या चचा मिल गए? अब्दुल हक की वापसी का तो वैसे यही मतलब था। तो क्या अब उसे यहाँ से जाना होगा? ये सोचते हुए उसे बड़ी अजियत हुई, मगर अगले ही लम्हे उसके वजूद में बगावत की लहर उठी। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, उसने सोचा। मैं ये बात किसी के सामने भी खुलकर कह सकती हूँ, वह वो चचा जान हूँ। उसके अंदर पैदा होने वाली जुर्रत हकीकी है। इस बात का उसे पहली बार सही मानों में एहसास हुआ। इन सोचों की वजह से अंदर होने वाली गुफ्तगू का कुछ हिस्सा वो नहीं सुन सकी थी, और वो बहुत अहम गुफ्तगू थी, कम अज कम उसके मुस्तकबिल के लिए। ये एहसास होते ही उसने अपनी तवज्जो अंदर की गुफ्तगू की तरफ मरकूज कर दी। मैं उनसे मिला हूँ अम्मा, अंदर से अब्दुल हक कह रहा था, और वो वही रिजवान साहब थे। उन्होंने घर के सब लोगों के बारे में पूछा। मैंने उन्हें नूर बीबी के बारे में बताया। नूरबानो सुनती रही। जो कुछ सुन रही थी वो उस पर बहुत गहरा और तुंदो तेज तासुर मुरतब कर रहा था, बल्कि इससे तासुर कहना गलत होगा, क्योंकि वो दो अलग अलग, एक दूसरे से यकसर बरक्स और मुतसादिम तासुरात थे। एक तरफ उसके अंदर शदीद गुस्सा और शदीद नफरत उबल रही थी, और दूसरी तरफ उसे बेपाया सुकून और इत्मीनान का एहसास हो रहा था। उसके दिल में खुशी थी और मुठियां भींची हुई थीं। चाचा ने उसे ऐसा कहा था? कैसे? किस दिल से? क्या उनकी अपनी बेटियां नहीं हैं? और क्या वो उनकी बेटी जैसी नहीं है? और उन्होंने तो उस पर तोहमत ही लगा दी, ना सिर्फ उस पर बल्कि अब्दुल हक पर भी। इस ख्याल ने उसे और तड़पा दिया और मुश्तइल कर दिया कि चाचा जान ने अब्दुल हक की कितनी तौहीन की। कैसे बर्दाश्त किया होगा उन्होंने? ये राजपूत बेइज्जती कहाँ बर्दाश्त करते हैं, मगर सिर्फ उसकी खातिर उसे शर्मिंदगी होने लगी। मगर दूसरी तरफ दिल था कि जैसे खुशी से नाच रहा था। सारे मसले हल हो गए थे, अब उसकी राह में कोई रुकावट नहीं थी।
وہ پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ زرینہ بے سود سو رہی ہے۔ وہ اپنے بستر پر دراز ہو کر سوچنے لگی، لیکن اس کے کان باہر عبدالحق کے متوقع قدموں کی چاپ پر لگے تھے۔ وہ اس پر ظاہر نہیں ہونے دے گی کہ وہ اس کی بات سن چکی ہے، اور اس کی بات سننے سے پہلے ہی وہ اسے پوری سچائی کے ساتھ بتا دے گی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اگر وہ اس کی بات سننے کے بعد یہ سب کچھ کہے گی تو وہ سوچے گا کہ شاید وہ مربت میں اس کا دل رکھنے کے لیے یہ کہہ رہی ہے۔ وہ اظہار محبت کرے گی، وہ لڑکی ہو کر پہل کرے گی، اور اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے۔ جو شخص آن والا ہو کر اس کی خاطر اتنی بے عزتی کرا کے آیا ہے وہ اس کا مستحق ہے، چاہے وہ اس سے محبت نہ کرتا ہو، لیکن وہ تو اس سے محبت کرتی ہے نا۔ اب وہ اس کے قدموں کی چاپ کی منتظر تھی۔ توبہ ہے میری ربا، خون پانی ہو گیا ہے لوگوں کا، حمیدہ نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں، یہ سچ صرف تمہارے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے تیرا پتر؟ نور بی بی کو میں یہ سب کچھ نہیں بتاؤں گا، خواہ مخواہ ان کو عمر بھر کا دکھ دینے کا فائدہ۔ ایک تو ویسے ہی آدمی سب کچھ کھو کر آیا ہو، اوپر سے اسے اور زخم لگایا جائے۔ حمیدہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو پھر تو کیا بتائے گا اسے؟ یہی کہ میں انہیں تلاش نہیں کر سکا اور اب ان کے ملنے کا کوئی امکان ہے بھی نہیں۔ تو جھوٹ بولے گا اس سے؟ مجبوری ہے اماں، انہیں دکھ دینے سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا مجھے۔ اور جو میں تجھے بتاؤں کہ سچ سے اسے دکھ نہیں ہوگا بلکہ خوشی ہوگی۔ کیسی باتیں کرتی ہو اماں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ سگے چچا کا ایسے الفاظ کہنا، مانتی ہوں اس بات سے دکھ ہوگا اسے، لیکن اس سے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ کیوں ہوگی خوشی؟ یہاں سے نہ جانے کی خوشی اس دکھ سے بڑی ہوگی، حمیدہ نے کہا۔ نہیں اماں، میری عقل نہیں مانتی یہ بات۔ یہ عقل کے نہیں، دل کے سمجھنے کی بات ہے پتر، حمیدہ نے بڑے پیار سے کہا۔ تجھے دل سے سوچنا اور کسی کے دل میں جھانکنا کہاں آتا ہے پگلے؟ نہیں اماں، یہ خطرہ میں مول نہیں لے سکتا۔ تو ٹھیک ہے، جو جی میں آئے کر، حمیدہ نے سوچا۔ اس میں نقصان ہی کیا ہے، خود ہی پتا چل جائے گا تجھے۔ عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہ سب چیزیں سنبھال کر رکھو، میں آتا ہوں اماں، اب میں چلتا ہوں۔ ہاں، اب سو جا کر، دن بھر کا تھکا ہارا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حالانکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے میں نور بانو کھڑی نظر آئی۔ عبدالحق کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگیں۔ تو وہ مرحلہ آ ہی گیا، اس نے دل میں سوچا۔ آ جائیے نور بی بی۔ نور بانو اندر آئی، اس کے ہاتھ میں ایک چادر اور کچھ پرانی کتابیں تھیں۔ عبدالحق نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھیے۔ نور بانو بیٹھ گئی۔ مجھے موقع نہیں ملا کہ آپ، الفاظ عبدالحق کے گلے میں پھنس رہے تھے۔ نور بانو نے بہت تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہے گا اور وہ اسے اس کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ ضروری تھا کہ اس سے پہلے ہی وہ اپنے دل کی بات اس پر واضح کر دے۔ آپ کو شاید یہ بدتمیزی لگے، اس لیے میں پہلے ہی آپ سے معذرت کر رہی ہوں، اس نے کہا، مگر اتنی رات کو دن بھر کی تھکن کے بعد آپ کو زحمت دے رہی ہوں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے کچھ سننا چاہتی ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ عبدالحق کا چہرہ فک ہو گیا، معاملہ اس کی توقع سے زیادہ سنگین تھا۔ جی میں سمجھتا ہوں، لیکن نہیں، آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ نور بانو نے تیز لہجے میں پھر اس کی بات کاٹ دی۔ مختصراً بات یہ ہے کہ آپ کو بولنا نہیں ہے، صرف سننا ہے۔ جب تک میری بات پوری نہ ہو جائے آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ جی بہتر، عبدالحق نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ یہ تو اس نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ گمسم رہنے والی اس کم گو لڑکی میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اس کے مزاج میں جارحیت آ گئی ہے اور اس کا نشانہ خاص طور پر وہ ہے۔ ایک لحاظ سے اسے یہ بہتر لگا کہ وہ اسے بولنے سے روک رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک ابتدائی تاثر کی وجہ سے آپ مجھے غلط سمجھتے رہے ہیں۔ نور بانو نے بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات شروع کی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرا رد عمل اور آپ پر قائم ہونے والا تاثر ایک خاص ہنگامی صورتحال کے تحت تھا۔ ایسے حالات میں تو مضبوط اور طاقتور لوگ بھی ہل جاتے ہیں۔ میں تو ایک کمزور اور اکیلی لڑکی تھی جس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ایک ایسی لڑکی کے فطری رد عمل کی بنیاد پر اسے احسان فراموشی سمجھ لینا بڑی زیادتی ہے۔ میں نے آپ کو ایسا کبھی نہیں، عبدالحق نے تڑپ کر کہنے کی کوشش کی۔ پھر بولے آپ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ نور بانو نے سخت لہجے میں کہا۔ معافی چاہتا ہوں، اب نہیں بولوں گا۔ عبدالحق کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں کمصرف اور احسان فراموش نہیں ہوں۔ صورتحال بہتر ہوئی، میں یہاں آئی،
اور مجھے مکمل تحفظ ملا تو میری سمجھ میں آیا کہ آپ نے زبیر بھائی اور رابعہ آپا نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ سگے رشتہ دار بھی نہیں کرتے۔ یہ آپ لوگوں کا وہ احسان ہے مجھ پر جو جان دے کر بھی نہیں اتارا جا سکتا۔ پھر یہاں اماں کی صورت میں مجھے میری مری ہوئی اماں مل گئیں۔ سچ کہوں تو یہاں میں اتنی خوش رہی کہ دہلی میں اپنے گھر میں اپنے لوگوں کے درمیان بھی کبھی اتنی خوش نہیں رہی تھی۔ آپ سب لوگ میرے لیے میرے سگے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر ہیں، مگر آپ کو میری اس تبدیلی کو دیکھنے اور سمجھنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ آپ میرے بارے میں اسی پہلے تاثر پر ڈٹے رہے کہ میں آپ لوگوں سے خوفزدہ ہوں اور یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ اس روز لاہور جانے سے پہلے جو میں آپ کے پاس آئی تھی تو اس لیے نہیں کہ چچا کی تلاش کا وعدہ یاد دلا کر آپ کو لاہور بھیجوں، میں تو آپ کی کچھ چیزیں دینے اور ان کی بے پناہ اہمیت کے بارے میں بتانے آئی تھی۔ آپ نے اپنے اس پہلے تاثر اور میرے بارے میں اپنے مفروضے کے تحت میری بات سنی ہی نہیں اور مجھ سے ملے اور بات کیے بغیر ہی لاہور چلے گئے۔ اگر آپ مجھے بتا دیتے کہ آپ کس لیے لاہور جا رہے ہیں تو پتا ہے میں کیا کہتی آپ سے۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ اب یہ پوچھئے مجھ سے۔ عبدالحق کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر اس نے بڑی فرما برداری سے پوچھا، کیا کہتی آپ؟ میں کہتی کہ آپ کو لاہور جانے اور میرے چچا جان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ پچھلے سب رشتے ختم ہو چکے، بے معنی ہو چکے۔ اب میرے تمام رشتے اس زمین پر اس گھر میں موجود ہیں۔ یہ کہتے ہوئے نور بانو کی نظریں جھک گئیں۔ میں آپ کو خود پر تھوپنا نہیں چاہتی، لیکن اماں، زبیر بھائی اور رابعہ آپا کے لیے میری اہمیت ہے۔ وہ نہیں چاہیں گے کہ میں یہاں سے جاؤں۔ یہ تو میں بھی نہیں چاہتا، عبدالحق نے دل میں سوچا۔ میں آپ سے کہتی کہ چاہے آپ مجھے خود پر بوجھ سمجھیں مگر مجھے یہاں رہنے دیں۔ اب اگر چچا جان یہاں آ کر مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہیں تو بھی میں انکار کر دوں گی۔ میں یہاں سے کہیں جانا نہیں چاہتی، مگر آپ تو ہر چیز کو اپنی مرضی کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں نا، اس لیے مجھے بتائے بغیر چلے گئے۔ اب مجھے بتائیے، اتنا عرصہ گھر سے دور، گھر کے سکون اور آسائشوں سے محروم رہ کر آپ نے کیا پایا؟ اب میں بول سکتا ہوں؟ عبدالحق نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جی ہاں، کیونکہ میرا خیال ہے میں اپنی بات واضح کر چکی ہوں۔ تو میں آپ کے آخری سوال کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے ناکامی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ میں سر توڑ کوشش کے باوجود آپ کے چچا جان کو تلاش نہیں کر پایا۔ میں شرمندہ ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی انہیں تلاش کر سکوں گا۔ نور بانو کی حیرت اتنی شدید تھی کہ چند لمحوں کے لیے تو وہ گنگ ہو کر رہ گئی، کچھ بول ہی نہیں سکی۔ پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ نور بانو کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ بولنے والا اس سے جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ آپ یہی سمجھ رہی ہیں نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور میں ایسا کیوں سوچوں گی؟ اس خیال سے کہ میں آپ کو یہاں روکنا چاہتا ہوں، آپ کو یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ اور میرے خیال میں آپ ایسا کیوں کریں گے؟ نور بانو نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اب یہ تو آپ ہی جانتی ہوں گی۔ میں تو جانتی ہوں گی، آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ عبدالحق چند لمحے ہچکچاتا رہا، بالآخر بولا، کیونکہ آپ کے خیال میں میں برا آدمی ہوں۔ شاید آپ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ آپ کے سلسلے میں میرے عزائم کچھ اچھے نہیں ہیں۔ یہ سن کر نور بانو نے عملاً سر پیٹ لیا۔ آپ کس طرح کے آدمی ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ اتنے بڑے بڑے نظریات قائم کر لیتے ہیں اور ان کو عمل کی کسوٹی پر پرکھتے تک نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، میں تو آپ کو روئے زمین پر موجود سب سے اچھا اور سچا انسان سمجھتی ہوں۔ نہیں، یوں کہنا چاہیے کہ سمجھتی تھی۔ عبدالحق کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا تھا، لیکن نور بانو کے آخری جملے نے اسے پھر سہما دیا۔ اب نہیں سمجھتی، اس لیے نا کہ آپ کے خیال میں میں آپ کے چچا جان کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ میرا خیال نہیں، مجھے پورا یقین ہے، بلکہ میں جانتی ہوں کہ آپ اس معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ عبدالحق کی یہ کیفیت ہو گئی کہ کاٹو تو جسم میں خون نہیں۔ نور بانو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے یہ باور کرایا کہ وہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی، چچا مل جائیں تو بھی نہیں جائے گی۔ یہ سن کر اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کا کام آسان ہو گیا ہے، مگر یہ سنتے ہی کہ وہ چچا کو تلاش نہیں کر سکا، اس کا رویہ ہی تبدیل ہو گیا۔ وہ بغیر کسی معقول وجہ کے اسے جھوٹا سمجھنے لگی، اور اتنے یقین کے ساتھ اسے جھوٹا کہہ رہی ہے تو کیا دراصل وہ اپنے چچا کے پاس جانا چاہتی ہے؟ اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ تو پھر بات تو وہی ہوئی نور بی بی، اس نے آہستہ سے کہا، آپ کے خیال میں میرے عزائم اچھے نہیں، اور جھوٹ بولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی آپ کے بارے میں، مگر میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا
کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ خیر اس بات کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، چچا ملیں یا نہ ملیں مجھے ان کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ عبدالحق جھنجھلا گیا، جی چاہ کے سر کے بال نوچنے لگے۔ عجیب لڑکی تھی، کبھی تولا کبھی ماشا۔ آپ خود ہی بتا دینا کہ آپ چچا جان کے معاملے میں جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ نور بانو نے اچانک کہا۔ بتانا ہو تو جھوٹ بولتا ہی کیوں؟ عبدالحق نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اچھا چھوڑیں، اب آپ کی ان چیزوں کی بات ہو جائے جو میں اس دن کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ یہ کچھ کتابیں اور 2 ڈائریاں ہیں آپ کے والد کی جو تہخانے میں ملی تھی، آپ کو یاد ہے؟ میں نے آپ سے انہیں پڑھنے کی اجازت لی تھی۔ جی مجھے یاد ہے، اس کے باوجود آپ سے معافی کی خواستگار ہوں۔ ڈائریاں مجھے نہیں پڑھنی چاہیے تھیں کیونکہ ان میں بہت ذاتی باتیں تحریر ہیں۔ ایک لمحے کو عبدالحق کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر اس نے کہا، کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو اجازت دی تھی نا۔ شکریہ۔ نور بانو نے کتابیں اور ڈائریاں اس کی طرف بڑھائیں۔ اب ایک خوشخبری سناؤں آپ کو؟ ان ڈائریوں میں ایک اتنی بڑی خوشی ہے آپ کے لیے جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے میری پیشگی مبارکباد قبول کیجیے۔ وضاحت نہیں کریں گی آپ؟ عبدالحق کے چہرے پر حیرت تھی۔ جی نہیں، خود پڑھ کر جو خوشی آپ کو حاصل ہوگی وہ بہت بہت بڑی ہوگی اور میں اسے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ عبدالحق عجیب سی نظروں سے کتابوں کو دیکھنے لگا۔ اور یہ چادر ہے آپ کی جو میں نے آپ کے کمرے سے بلا اجازت لے لی تھی۔ نور بانو نے گود میں رکھی چادر کی طرف اشارہ کیا، لیکن چادر اس کی طرف بڑھائی نہیں۔ اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ تو یہ تو ہے ہی آپ کے پاس، آپ نے واپس کب دی ہے؟ نور بانو نے چادر اب بھی اس کی طرف نہیں بڑھائی۔ تو مجھے یہ چادر رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں نا آپ؟ چلیے اجازت دی، شکریہ، شب بخیر۔ نور بانو اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عبدالحق کتابوں کی طرف متوجہ تھا۔ نور بانو کی آواز سن کر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نور بانو دروازے میں کھڑی تھی۔ اس چادر میں آپ کی خوشبو تھی، اس کی وجہ سے آپ دور رہ کر بھی میرے قریب رہے، وہ عجیب سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عبدالحق کے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ کیا یہ سب کچھ وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسے محسوس ہو رہا ہے؟ کیا یہ اظہار محبت ہے؟ اور یہ چادر لے کر میں نے ایک طرح سے آپ پر احسان کیا، نور بانو نے مزید کہا، ورنہ آپ کا مینو مر گیا ہوتا۔ اس چادر اور اس کی خوشبو کی وجہ سے ہی اس نے میرے ہاتھ سے کھانا گوارا کیا۔ عبدالحق سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اور اب آخری بات، شاید اس کے بعد آپ مجھے کبھی اچھی لڑکی نہ سمجھیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اتنی 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 زیادہ کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور ہوا کے جھونکے کی طرح کمرے سے نکل گئی۔ عبدالحق ساکت و صامت بیٹھا تھا، یوں جیسے سانس لینا بھی بھول گیا ہو، لیکن نہیں، وہ وہاں موجود ہی کب تھا؟ وہ گویا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ یہ سب کچھ حقیقت تو نہیں ہو سکتا، شاید وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ حقیقت میں تو یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان زمین پر اتر آئے اور اسے چھو کر کہے، مجھے تم سے محبت ہے؟ ہاں، اور کیا؟ اس کے اور نور بانو کے درمیان اگر کوئی نسبت تھی تو وہ یہی تھی، وہ آسمان تھی اور وہ زمین۔ ایک لمحے کو سچ مچ اسے ایسا لگا کہ آسمان نیچے نیچے اور نیچے چلا آ رہا ہے اور اس کے بہت قریب پہنچ گیا ہے۔ درمیان کی سب چیزیں اوجھل ہوتی جا رہی ہیں۔ کمرے کی چھت بھی جیسے اوجھل ہو گئی، آسمان جیسے اسے چھونے لگا، درمیان سے جیسے آخری چیز ہوا بھی سلب ہو گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس بھی نہیں لی جا رہی تھی، پھیپھڑوں میں جیسے آگ بھر گئی۔ شدید گھبراہٹ کے عالم میں اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، وہاں آسمان نہیں تھا، کمرے کی چھت تھی۔ اس نے جینے کے لیے، پکے یقین کے لیے گہری سانس لی۔ اس سانس نے اسے یقین دلا دیا کہ اس نے خواب دیکھا تھا، مگر اس نے نظریں جھکائیں تو اسے اپنی گود میں رکھی پتا جی کی کتابیں، ان کی ڈائریاں نظر آئیں۔ اگر وہ خواب تھا تو یہ کتابیں کہاں سے آئیں اس کے پاس؟ ذہن پھر الجھنے لگا، لیکن اس بار عبدالحق کی الجھن مختصر تھی۔ اب وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ نور بانو آئی تھی۔ یہ کتابیں، یہ ڈائریاں اس کا ثبوت تھیں۔ اس نے جو باتیں کی تھیں وہ بھی اسے یاد تھیں، لیکن اس نے جاتے ہوئے جو کچھ کہا تھا اس پر اسے یقین نہیں تھا۔ وہ شاید اس کے اندر کی خواہش تھی، وہ شاید اس کا تصور تھا۔ وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے کتابیں اور ڈائریاں بیڈ پر رکھیں اور کمرے سے نکل آیا۔ اس کے قدم بے اختیار نور بانو کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ نور بانو بستر پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ دروازے میں رک گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ دوسری چارپائی بھی ہے اور اس پر چادر اوڑھے کوئی سو رہا ہے۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کا الجھا ہوا ذہن اور الجھ گیا۔ پھر اسے احساس ہوا
کہ उसे वहां खड़े खड़े कई लम्हे गुजर गए हैं। नूरबानो का रुख इसी तरफ था, यानी उसने उसे देख लिया था, लेकिन उसने उसे पूछा भी नहीं कि वो यहाँ क्यों आया है। इस ख्याल ने उसे एहसास दिलाया कि ये कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं। इतनी रात को उसका यहाँ आना नूरबानो क्या समझेगी, और अगर वो उससे पूछे तो वो क्या कहेगा, ये कि वाकई उसने वो अल्फाज कहे थे, और जब वो इनकार कर देगी तो कितनी शर्मिंदगी होगी। मगर उससे पलटा भी नहीं गया। पलटना उसके इख्तियार में नहीं था। वो बुत बना उसे देखता रहा। वो भी उसे देख रही थी, लेकिन चंद लम्हों में उसे अंदाजा हो गया कि उसका रुख उसकी तरफ जरूर है, लेकिन वो उसे नहीं देख रही है। उसकी निगाहों में खालीपन का ऐसा तासुर था जैसे वो उसके पार देख रही हो। वो उसके लिए पलट जाने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वो तो हिलने के काबिल नहीं था। बेबस खड़े रहने के सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर न जाने कितनी देर के बाद नूरबानो की महवियत टूटी। उसकी आंखों में हैरत सी चमकी और फिर बेयकीनी झलकने लगी। उसकी आंखों के तासुर से वाज़ेह था कि जो कुछ देख रही है उसे फरेबे नजर समझ रही है। बेबस खड़ा अब्दुल हक कुछ भी नहीं कर सकता था। चंद लम्हों में नूरबानो को एहसास हो गया कि वो फरेबे नजर नहीं है। उसने बेख्तियार दूसरी चारपाई पर सोई हुई जरीना को देखा और दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ी जहां अब्दुल हक बुत बना खड़ा था। आप मुझे डांटने के लिए आए हैं? उसने सहमी हुई आवाज में पूछा। अब्दुल हक कुछ भी नहीं कह सका, बस नफी में सर हिलाकर रह गया। वो कुछ मुतमईन नजर आने लगी। तो फिर ये कौन सो रहा है आपके कमरे में? अब्दुल हक ने गड़बड़ाकर पूछा। नूरबानो मुस्कुराई। जरीना है। सो रही है ना? अब्दुल हक के लहजे में घबराहट थी। नूरबानो की मुस्कुराहट और कुशादा हो गई। जी हाँ, गहरी नींद सो रही है। मगर आपने बताया नहीं कि आप क्यों आए हैं? वो मैं अब्दुल हक की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आप मेरे कमरे में आई थी ना? मुझे पिताजी की किताबें भी दी थी ना? नूरबानो का जहन उलझने लगा। जी हाँ। आपको शक है क्या? जी नहीं, अब्दुल हक ने कहा। फिर बेसाख्ता उसके मुंह से वो बात निकल गई। आपने आखिर में मेरे दरवाजे पर रुककर पलटकर कुछ कहा था? जी हाँ, क्या आपको याद नहीं? नूरबानो ने अजीब लहजे में कहा। क्या कहा था आपने? आप चाहते हैं कि मैं वो दोहराऊं? नूरबानो के लहजे में चैलेंज था। जी हाँ। नूरबानो की नजरें झुक गईं। क्यों? अब्दुल हक चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वहम हो गया है। अजीब आदमी हैं आप, नूरबानो ने झुंझुला कर कहा। फिर एकदम उसने नजरें उठाईं और उसकी आंखों में देखा। आप मुझे कम हिम्मत समझते हैं ना, लेकिन मैं ये बात किसी के सामने भी कह सकती हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, इतनी कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब बोलिए, कुछ और भी सुनना चाहते हैं आप? जी नहीं, शुक्रिया, शब बखैर, अब्दुल हक ने कहा और पलटकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। नूरबानो खड़ी उसे देखती रही, फिर अपने बिस्तर पर चली गई।